देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत किया जाता है। मैं हाँ सुखवंत सिंह मखू। दर्शकों, किसी ना किसी मुद्दे ते किसी ना किसी खास शख्सियत नूं तुहाडी सेवा विच लैके हाज़र हो जाना वा। मुद्दा किसी भी खेतर दे नाल जुड़िया होवे, धार्मिक होवे, राजनीतिक होवे, समाजिक होवे, उही मुद्दे की गल तुहाडी सेवा दे विच असीं हाज़र कर दिंदे हां। अज साडी विशेष इंटरव्यू जिहड़ी है वो सिख धर्म के मुद्दे ते रहेगी, कवीश्री के मुद्दे ते रहेगी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे विच 31 राग हैं और 31 रागां नूं गाउण दा समा जिहड़ा है वो अलग अलग दिता है। और रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ बहुतांत रागी ऐसे ने ਜਿਹੜੇ समय की तरतीबता दे विच चलदे हन और गुरु साहिब जी दे वल्लों दर्शाई हुई रीत दे उपर चलदे हन। बहुतांत ऐसे मेरे भरा हन ਜਿਹੜੇ अज दे समय दे उपर और समय दियां जड़ियां फिल्मां दे गाणियां दियां ट्यूनां दे उपर भी इस तरह का जिहड़ा संगीत है वो समाज दे विच दिंदे हन। ते बहुतांत ऐसे ने ਜਿਹੜੇ गुरु साहिब जी दी सिख संगीत की सानू दिती हुई शिक्षा उन्होंने लैके समाज दे विच चलदे हन। हर एक खेतर की गल की जाए, कोई प्रचार प्रसार कविशरे दे राही करदा है, कोई रागी कीर्तन दे नाल करदा है, कोई ढाडी वारां गा के करदा है। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीके दे नाल ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ सिख धर्म का प्रचार किया जाता है। जे कवीशरी लाइन दे विच गल की जाए तो कोई जाणिया पछाणिया नाम ये नहीं भी कोई नहीं जानता। जाणिया पछाणिया नाम जे जोगा सिंह जोगी का आउंदा है तो उस वक्त दूजे नंबर का नाम ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह सभरा का आउंदा है, जिन्हां दी बहुत वड्डी देन है सिख कौम नूं, जिन्हां ने हर एक कोने कोने ते जाके सिੱਖੀ का प्रचार किया है, जिन्हां ने अनेकां कैसटां साडी सिख कौम की झोली दे विच पाईयां ने ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ प्रसंग दे नाल। अज आपां कोशिश करांगे उन्हां दे समुचे परिवार दे विच पहुँचे हाँ कि उन्हां दे जीवन बारे असीं कुछ ना कुछ जान सकीए और जिहड़ा अज दे समय ते कवीशरी का रूप बदल चुका है, ढंग बदल चुका है, वो किस तरीके नाल सी ते किवें बदलिया ते ये रीत शुरू कदों होई, सब जानन वास्ते ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी सभरा उन्हां दे सपुत्र ਗਿਆਨੀ अमरजीत सिंह जी सभरा उन्हां दे नाल विशेष गलबात करन दा आपां यतन करदे हां। ਗਿਆਨੀ अमरजीत सिंह सभरा जी, तुहाडा साडे चैनल ते आउण ते धन्नवाद कीता जांदा है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत तुहाडा सत्कार करदा हां इत्थे आउण ते जी आਇਆਂ कहना। परमेश्वर तुहानूं सदा चढ़दी कला बख्शिश करे। इन्ने सारे वीर बड़े अदब नाल पहुंचे ने सानूं मान सत्कार प्यार बख्शण वास्ते। गुरु साहिब रहमत रखण सदा इसे तरह चढ़दी कला दे नाल सवावां करदे रहण जी। ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह सभरा का नाम समुचे जगत विच चमकदा है, एक तारे दे वांग हर एक बच्चे ने नाम सुनिया। असल दे विच ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी सभरा उन्हां नूं लगन किवें लगी है? ਗਿਆਨੀ जी हुणी कवीशरी दे खेतर विच करीब करीब उस युग विच आए जदों साडा सारा परिवार आर्थिक तंगियां दे नाल जूझदा सी। हत्थ दी गरीबी, अज वर्गे साधन नहीं, सारे ही लोग आर्थिक पक्षों बहुते मजबूत नहीं सन। हुण रोजगार दे साधन वध गए आ, प्रबंध वड्डे हो गए आ, कई तरह की आमदन आ लोकां नूं। पर एक समा ही जदों लोग खेती ते निर्भर, पानी दे सोमिਆਂ सोर्सां दी वड्डी घाट हुंदी ही, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फसल भी बीजी जाए, पोली वगैरह ज़्यादा उग पैंदी ही, फसल ना मात्र निकलती सी जी। उस अत दे संकट दे समय विच पशु चारदे मेरे फादर साहब सरदार जरनैल सिंह जी सभरा किसे पढ़न लगे। किसे पढ़द्या नूं लगन लगी वो तरन ताਰਨ साहिब मसिया वेखण जाण लग गए और उत्थों उन्होंने कवीशरी की चिणग ऐसी लगी। फिर उन्होंने वड्डी मेहनत की, संसार दे विच उन्होंने वड्डा नां स्थापित किया। जदों वो पशु चारदे हुंदे सी, साडे इत्थे ना चाणमारी हुंदी सी जी। फौज सिखलाई दिंदी सी आपदे अफसरां नूं और आपदे जवानां नूं, ते जिहड़े बंब इत्थे चलाए जांदे सी उस समय वो पित्तल दे बंब हुंदे सन। ओके। कईयां लोगां नूं भी आवाज़ां ने, खेत वाहुंदिਆਂ नूं, पशु चारदिਆਂ नूं। ते जदों चाणमारी शांत होनी ना जी, उदों फिर जिहड़े पशु चारण वाले मुंडे सी उन्हां नूं पित्तल नूं उत्थों इकट्ठियां करना, चुगना। पित्तल की कीमत रही है शुरू तो जी, अज भी बाकी धातां नालों पित्तल कीमती है।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਤਲ ਚੁਗ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੱਸਿਆ ਵੇਖਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੰਢਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੰਤਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। 52 ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕਾਵ ਈਸ਼ਰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਵ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਂਟੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਆ ਗਈ। ਛੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਜਮਨਾ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੋ। ਜਮਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਜਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਿੱਕਾਪਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ, ਇੰਨੀ ਕਦਰ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣੇ ਆ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਕਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਸੇ 4% ਵੱਧ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਗਾਉ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਾ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਖੁੰਗੀ ਅੜ ਕੇ ਪਾੜ ਜੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। 7 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਪਿੰਟ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ 52 ਕਵੀਸ਼ਰ ਉਹ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਸਨ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾ ਗਏ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। 112 ਕੈਸਟਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ।
ਔਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਲਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਲਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੇ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੇਢਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀ ਜਾਓ, ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਛਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੇ ਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਲਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ MA BEd ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਸਫ਼ਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਘਰਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਢਾਡੀ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਇੰਨੀ ਗਵਾ- ਕਹਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੂੰ, ਕਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਵਰਨੌ ਨਿਹਾਲ ਉੱਤੇ ਛੱਜਾ ਡੇਗਦੇ ਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਹੋਣੀ, ਹੂੰ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੀਆਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਆਪਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੁਣ ਵੀ ਪੇਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੂੰ, ਛੱਜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਹੂੰ, ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਤੇ ਕਵਰਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਵਰਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਿਆਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਹੂੰ, ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਨ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਪਿੱਟ ਦੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਰੋਈਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਗਤੀ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਦਮੇ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਈ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਉਹਨੇ ਠੂਠਾ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੰਨੇ ਕਲਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਰਵਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗਤੀ ਠੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਥੇਲੀ ਮੰਗਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੂਠਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਤੱਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੂਠਾ ਐ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭੇਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਵਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਰਕਤ ਓਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 60% ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੱਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਘਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਲਾਮਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਗਵਾਇਆ। ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਟਾ ਘੱਤਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਂ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਸੱਵਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਏ ਸਾਡੇ ਆ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਢਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੂੜੀ ਤਾਂਦ, ਰੋਟੀ ਦਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਂਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੁੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਫੇਫੜੇ ਪਾਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ 7 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 112 ਕੈਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਔਰ ਲਗਭਗ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ 80-85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ,
ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ